for its sustenance and survival. And during that period, abortion was considered nothing more than amputation. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಬಾರ್ಷನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೇಕಿಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕು. ಅದು ಜೀವ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಜೀವ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಜಸ್ಟ್ an amputation. But present day knowledge is different. We are in a position to observe every development of the fetus. We are better informed. Okay. That glorious moment when a sperm and a ovum come together, a unicellular organism is created by name zygote. And that is the inception. From that stage, the concern is growing and growing. That unicellular organism, zygote, is with its own genetic pattern. And from that level, it will grow. First 14 days, there is recombination training. Okay. After 8 weeks, all organisms have come into existence in a rudimentary, crude form. 12 to 16 weeks, there is quickening. 20 to 28 weeks, fetus is viable. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳಕಂತೂ ಒಳಗಡೆನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ರಿಂದ 28 ವಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗದೆ ಬದುಕೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಪಡೆದುಬಿಡ್ತದಂತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಂತೋ ಇಲ್ವೋ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಇಲ್ದೇನೂ ಬದುಕಬಲ್ಲ. So this is how the medical science has advanced. And today we are in a position to detect the diseases, abnormalities of the fetus before it is born. That is how we have come to know what is the sex of the fetus before it is born. Fetal heartbeat is heard. Fetal brain activity is measured. Everything of the fetus. See, now when a doctor is treating a pregnant woman, he is treating two persons. One is primary patient, the mother, the other is secondary patient, the child. Whatever medicine he gives to the mother, he has to assess the repercussions of that medicine on the child within the womb, then only administer. He cannot just act in the interest of the mother because he is conscious of the fact that within the womb there is another person whom he has to guard also. See, because of all these advancements, great number of prematures are surviving. Those babies who take birth before the appropriate term also survive. Now the next question, what is the difference between a viable fetus and a newborn baby? Newborn cannot think like an adult and interact with the people, and that viable fetus also cannot interact with the external world. Newborn, he has come to external world but he cannot interact, and unborn, he has not come to the world, he also cannot interact, but both of them have ability to survive independent of the mother. And even afterwards, there may be so many adults who are comatose who cannot interact. Comatose patients, ಪ್ರಜ್ಞಾತಾಪಿ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. That cannot be the criteria to decide as to whether somebody else will decide whether this fellow will live or die. Okay. So fetus is the second patient. It is not a mere organ of the mother, and any decision about abortion cannot be so easily taken. That's why we say state has a legitimate interest in protecting the fetus. That is the stand taken by the American Supreme Court, and that is the stand of our laws also. Okay, the interest of a viable fetus
and the mother are to be weighed in a very nice balance. ಅಷ್ಟು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಆ ಭ್ರೂಣ ಬದುಕಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ತಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾರು? ಅದೇ ವೀರೇಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು. Who decides whether there should be abortion or not? Who is this mother to decide whether they should have abortion or not? Who is that father? Who is the state also to decide? Because there are two lives involved. If it is respect for life, both the lives are to be respected. So this balance becomes very, very difficult. That's where the law has to play a role. Sometimes law recognizes the unborn also as a person. For the purpose of inheritance, it is recognized. ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಕೆ ಬಸರಿ ಇದ್ರೆ, ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಇದೆ. ನಾವು ಮೂರನೇದು ವೀರೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಇಂಜುರಿ ಸಫರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕವರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಫಾರ್ ಪ್ರಿನೆಟಲ್ injuries there is a right to go to the court and acquire get compensation. Okay, so this is the riddle, and somewhere in between we come across this new menace. Actually this is not a new menace. Female feticide is not a new menace. Something else has taken the guise of female feticide. MTPA, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಷ್ಟರ ಮುಂದೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದೇನೋ ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಜಾರ್ಬಂಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ವಾರದ ಒಳಗಡೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗೋದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇನೆ ಬೆಳಕಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, and what is this female feticide? Female feticide has grown as a modern alternative to female infanticide. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಇದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಶಬ್ದ ಗದ್ದಲ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ದಂಗೆ, ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಚೌಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲೇನು 312 IPC ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಅದರಿಂದನೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ MTPA ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ 80% ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80% ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್
ಆ ಮೊದಲು 4 ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ತರಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಮ್ಮತ್ ಬರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೈಲೇಟೆಡ್. Right to come into existence, which is at the very root of all human rights, are violated by the problem of female feticides. And a doctor was speaking in the other session. The problem is with the accessibility. Problem is with the accessibility. Abortion is accessible. He was speaking of lawful abortion being accessible, not accessible, but whatever type, some abortion facility is highly accessible. Doctors have found a very flourishing practice of medicine in abortion. Their ethics speaks in terms of doing everything for saving a life. And now we have a tribe in doctors who are ready to do everything to kill a life. They go out of way, they violate laws also for the purpose of doing that. This is the problem. Technology has become a problem. Accessibility has become a problem. And that's why it is so rampant. Why that a female is targeted? This is the question we were discussing while driving to Shirsi. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಈ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? This is the discrimination against women. And in this discrimination against women, all people are united, and this is happening irrespective of caste, irrespective of community, race, religion, economic status, education. Nothing is a barrier. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಫೆಟಿಸೈಡ್? ಅಬಾರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್. ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಲಿಂಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಪರಾಧ, ಲಿಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಬಹುದಾ? ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸೋದು? ನಾನೇ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಲಿಂಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರದೆ ಸಾಯಿಸಬಹುದಂತೆ. ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರದೆ ಸಾಯಿಸುವ ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ. ಲಿಂಗ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ಅಪರಾಧ. ಅಬಾರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಿಂಗ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ದಿವಸ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದು ಅಪರಾಧವೇ. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು, PNDT ಅಂತೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದೇನೋ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತೆ, ಅದೇನೋ ಫೀಟಸ್ ಅಂತೆ, ಅದೊಂದು ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ. ಇವನೇನೋ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಿನೇಟಲ್, ಮಗು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ನಂತಂದ್ರಿಗಿನ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು. ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದೇ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಾಕಿಬಿಡೋದಂತೆ.